Shall we start our class? Okay. What did we learn in the last class? Last class എന്താ പഠിച്ചത്? All of you take your textbook. All of you take your textbook. Page number 10. Our third lesson. Little brown seed. Little brown seed. That is our third lesson. Little brown seed is a poem having how many stanzas are there? Little Brown Seed is a poem written by Rodney Bennett and it has 4 stanzas. 3 stanzas has 4 lines each. And in the last stanza we have 2 lines. Okay. മനസ്സിലായോ മിസ് പറഞ്ഞത്? ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പോയം ആണ് അല്ലേ? ആര് എഴുതിയത് ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡ്? റോഡ്നി ബെന്നറ്റ്. ആരാണ്? എഴുതിയത് മാളവിക? റോഡ്നി ബെന്നറ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൗ മെനി സ്റ്റാൻസസ് ആർ ദർ? എത്ര സ്റ്റാൻസ ഉണ്ട്? 4 stanzas are there, right? And the first 3 stanzas has 4 lines. ആദ്യത്തെ 3 stanzas എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് തെരേസ സാബു? 4 lines. And last stanza has only 2 lines, right? ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ? Okay. It is a poem about little brown seed. Little brown seed. Little means what? Little, small. Little means what? Small. Little brown seed. What is the color of the seed? What is seed in the color? Brown. Little brown seed. Okay. I will read it once. All of you look at your textbook. Look at your textbook. Another Kuti, look at your textbook. Okay. Little brown seed. All of you use your fingers to read. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് വായിച്ചേ. ഫിംഗർ തൊട്ട് വായിച്ചേ. First line. Little brown seed, round and sound. Little brown seed, round and sound. Second line. Here I put you in the ground. Here I put you in the ground. Third line. You can sleep a week or 2. You can sleep a week or 2. Then I will tell you what to do. Then I will tell you what to do. Next stanza, second stanza. You must grow some downward roots. You must grow some downward roots. Then some tiny upward shoots. So, note vaikam. From those green shoots, folded sheaves, soon must come some healthy leaves. When the leaves have time to grow, next a bunch of buds must show. Last of all, the buds must spread into blossoms white or red. There, seed, I have done my best. Please to grow and do the rest. Okay. First line, first stanza. Little brown seed, round and sound. It is a poem about little brown seed. And first line is about little brown seed. Little brown. Don't unmute yourself. Okay. Little brown seed. ചെറിയ വിത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താ സീഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിത്താണ് അല്ലേ? ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള നമ്മുടെ സീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയം. ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡ്, റൗണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട്. അവിടെ സൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ മീനിങ് നോക്കണ്ട. ഓക്കെ. റൗണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട്. ഹിയർ ഐ പുട്ട് യു ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട്. പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു?
Okay, listen here. Little brown seed, round and sound. Little brown seed, round and sound. Christy, sit properly. Here I put, here, here I put you in the ground. ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ എവിടെയാണ് ഇടുന്നത്? ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഇടുന്നത്. എതിനെയാണ് ഇടുന്നത്? ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡിലാണ് ഇടുന്നത് അല്ലേ? Little brown seed, round and sound. Here I put you in the ground. പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിത്തിനെ അല്ലേ, ഒരു ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡിനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇട്ടാണ്. എന്തിനാ? ഗ്രൗണ്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ടാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? മുളച്ച് ചെടിയായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അല്ലേ? Little brown seed, round and sound. Here I put you in the ground. I put you in the ground. ഞാൻ നിന്നെ എവിടെയാ ഇടുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നിലമാണ്. Here I put you in the ground. Here I means who? Who is I here? Poet ആണ് അല്ലേ? ഈ പോയം എഴുതി പോയറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആര്? I, ഞാനാണല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ എവിടെയാണ് ഇടുന്നത്? നിലത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ. Little brown seed, round and sound. Here I put you in the ground. You can sleep a week or two. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? You can sleep അല്ലേ? നിനക്ക് ഉറങ്ങാം. നിനക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉറങ്ങാം. You can sleep a week or two. A week എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Week and the week. Week means what? W-E-E-K, week. ആഴ്ചയാണ് അല്ലേ? You can sleep a week. നിനക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം ഉറങ്ങാം ഗ്രൗണ്ടില്. ഒരു ചെറിയ ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പോയിട്ട് നിലത്തിട്ടു, ഗ്രൗണ്ടിലിട്ടു, നിലത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു അല്ലേ? എന്നിട്ടോ here I put you in the ground. You can sleep a week or two. Amanna, do you want to say anything? Amanna? Okay, listen here. You can sleep a week or two. നിനക്ക് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച, week or two എന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ? You can sleep a week or two. നിനക്ക് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉറങ്ങാം. വിത്തിനോട് പറയാണ്, ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡിനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഉറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിനക്ക് ഈ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ചെടി, നമ്മളൊരു വിത്ത് നട്ടപാടേ മുളച്ചു വരുവോ? വരൂ അനീറ്റ? നമ്മളൊരു വിത്ത്, എന്തെങ്കിലും വിത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് നിലത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലിട്ട് മുളപ്പിക്കുകയാണ്. വിത്ത് നട്ടപാടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ചെടിയായിട്ട് വരുവോ? ഇല്ല. അതിന് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച എടുത്തേക്കാം അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് you can sleep a week or two. നിനക്ക് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മണ്ണിനടിയിൽ, ഗ്രൗണ്ടിനടിയിൽ ഉറങ്ങാം. Then I will tell you what to do. Then I will tell you what to do. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇത്രയും കാര്യം എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരു കുഞ്ഞ് ബ്രൗൺ സീഡിനോട്, ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡിനോട് നമ്മുടെ പോയറ്റ് പറയാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരു സീഡ് നടാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയം. ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡ്, റൗണ്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട്. Here I put you in the ground. Here I put you in the ground. ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിടുകയാണ്. You can sleep a week or two. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയോളം ഈ മണ്ണിനടിയിൽ ഉറങ്ങാം. Then I will tell you what to do. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടാഴ്ച കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നീ എന്ത് വേണം, നീ വലുതായി വരണമെന്ന് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അനീറ്റ കുട്ടി, what are you doing? Anita Philip, why are you smiling? Are you listening in my class? Are you listening? Okay. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Say yes or no. മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി മിസ് അത് വായിക്കാം.
ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡ്. എന്റെ കൂടുതൽ വായിക്കണം. പാരന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡ് round and sound. Here I put you in the ground. You can sleep a week or two. Then അതിനുശേഷം I will tell you. Fatima Mehrin, what are you doing? Fatima Mehrin, ശ്രദ്ധിച്ചെവിടെ? Then I will tell you what to do. Farha Fatima, മക്കളെ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വായിക്കും നിങ്ങള്. പാരന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലീസ്. Then I will tell you what to do. Okay, Hiba Fatima, unmute yourself, then read. Hiba Fatima, unmute yourself, then read the first stanza. Okay, read. Little brown seed, Round seed, round and sound. round and sound. Here I put you in the ground. You can sleep a week or two. Then I will tell you what to do. Okay. The next, Christy Libin, are you listening in my class? Are you listening? Christy Libin. Okay then. Next stanza. Next stanza നോക്കിയേ. കാണുന്നുണ്ടോ? You must grow some downward roots. എന്തൊക്കെയാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ അല്ലേ, ഞാൻ നിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടാം. അതിനുശേഷം നീ 2 ആഴ്ചയോളം 1 or 2 ആഴ്ചയോളം ഉറങ്ങിക്കോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡിന്. You must grow some downward roots. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? You must grow. നീ എന്തായിട്ടും വളരണം അല്ലേ? You must grow. Grow means വളരുക. GROW, grow means വളരുക. Okay. You must grow some downward roots. എങ്ങനെയായിട്ടാ നീ വളരേണ്ടത്? Some downward roots. You have to grow some downward. Downward എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അടിയിലേക്ക് അല്ലേ? വേര് വേണ്ടേ? ഒരു ചെടിയായി വരണമെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിൽ എന്ത് വേണം? റൂട്ട്സ് വേണം അല്ലേ? റൂട്ട്സ് മീൻസ് വാട്ട്? റൂട്ട് എന്താ? വേരുകളാണ് അല്ലേ? You have to grow some downward roots. Downward roots ആയിട്ട് നീ വളരണം. You must grow some downward roots അല്ലേ? നീ അടിയില് downward roots ആയിട്ട് നീ വളർന്നു വരിക. ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ. ഫാത്തിമ മെഹ്റൻ, നസക്കുട്ടിനെ മാറ്റിയേ. And then sit properly. Sit properly. Fatima Mehran. Okay. എന്നിട്ട് പറയാണ് you have to grow some downward roots. നീ downward roots ആയിട്ട് വളരുക. Then next line. Then some tiny upward shoots. Then some tiny. Tiny means what? Hiba. Why are you smiling, Hiba? ഇത് എന്റെ ക്ലാസ് ആണ്.
Okay. You must grow some downward roots, then some tiny upward shoots. ആദ്യം നീ എന്താവണം ഹന്ന? കുട്ടികളോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം? ഓക്കെ. യു മസ്റ്റ് ഗ്രോ സം ഡൗൺവാർഡ് റൂട്ട്സ്. ആദ്യം നീ എന്തായിട്ടാണ് വളരേണ്ടത്? ഡൗൺവാർഡ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് വളരേണ്ടത്. ദെൻ സം ടൈനി അപ്വാർഡ് ഷൂട്ട്സ്. അതിനുശേഷം നീ എങ്ങനെ വളരുന്നത്? Then some tiny upward shoots. അല്ലെ? Shoots means പരിണമിക്കുക. Shoots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പരിണമിക്കുക. Shoots means പരിണമിക്കുക. മീനിങ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മീനിങ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ. Then some tiny upward shoots. Tiny means ചെറുതാണ് അല്ലെ? Tiny ചെറിയത്. Then some tiny upward shoots. നേരത്തെ downward ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? താഴെ അടിയിൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അപ്വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുകളിലേക്ക് അല്ലെ? മുകളിലേക്ക് പരിണമിച്ചു വരിക. ഓക്കെ. ചെറിയ മുളകളായിട്ട് നീ മുളച്ച് മുകളിലേക്ക് വളരുക. ഓക്കെ. then you must grow some downward roots. ആദ്യം നീ അടിയിൽ വേരായിട്ട് വളരുക, പിന്നെ നീ മുകളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുളച്ച് പരിണമിച്ചു വരിക. From those green shoots folded trees. From those green shoots folded trees. കാണുന്നുണ്ടോ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലെ തേർഡ് ലൈൻ. മിൻഹാജ്, look at your textbook. From those green shoots അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഒരു പയറ് വിത്ത് നട്ടാൽ തന്നെ എങ്ങനെ വരിക? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുളച്ചു വരികയല്ലേ ചെയ്യുക ആദ്യം. മുകളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ ചെടിയായിട്ടാണ് ആദ്യം വളരുക? അല്ലല്ലോ, ചെറിയതായിട്ടല്ലേ മുളച്ചു വരിക ആദ്യം. ഫ്രം ദോസ് ഗ്രീൻ ഷൂട്ട്സ്. അങ്ങനെയില്ല, ആ ഗ്രീൻ ഷൂട്ട്സ് പച്ച കളറിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക? ഗ്രീൻ ഷൂട്ട്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? ആ ഗ്രീൻ ഷൂട്ട്സ് ഫോൾഡഡ് ട്രീസ്. ഷൂട്ട്സ് ഫോൾഡഡ് ട്രീസ്. ചെറിയ ട്രീസ് ആയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നീ പൊങ്ങി വരിക. ഒരു ശരിക്കും എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ചെടീന്റെ വളർച്ചയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? It shows the growth of a plant. From those green shoots, folded trees, soon must come some healthy leaves. അങ്ങനെ മുളച്ചു വന്നിട്ടാകുമ്പോ നീ എന്തായിട്ട് വരിക? പിന്നെ ആ മുളയിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് വരാൻ? ഇലകളായിട്ട് വരാൻ അല്ലേ? ഇലകളായി വരണ്ടേ? ലീവ്സ് വരണ്ടേ? Soon must come some healthy leaves. എന്നിട്ട് എന്തായി വളരുക? ഹെൽത്തി ലീവ്സ്. എങ്ങനെയുള്ള ലീവ്സ് ആണ്? ഹെൽത്തി ലീവ്സ് ആയിട്ട് നീ പരിണമിക്കുക. ഓക്കെ. ആദ്യം ഡൗൺവാർഡ് റൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ അപ്വാർഡ് ഷൂട്ട്സ് ആയി അല്ലെ? മുകളിലേക്ക് വളരുക. ഓക്കെ. ആ മുകളിലേക്ക് വന്നതിൽ നിന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇലകളാവുക അല്ലെ? യു മസ്റ്റ് കം സൂൺ. യു മസ്റ്റ് കം സം ഹെൽത്തി ലീവ്സ്. ഹെൽത്തി ലീവ്സ് ആയിട്ട് നീ വളരുക. ഓക്കെ. മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു തരാം. Little brown seed, round and sound. Here I put you in the ground. You can sleep a week or two. Then I will tell you what to do. You must grow some downward roots, then some tiny upward shoots. From those green shoots, folded trees. All of you look at your textbook. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ മിസ്? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഉണ്ട് മിൻഹാജ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം. You must grow some downward roots. You must grow some downward roots. Then some tiny upward shoots. Then some tiny upward shoots. From those green shoots, folded trees, soon must come some healthy leaves. From those green shoots, folded trees, soon must come some healthy leaves. Okay. And Teresa Sabu, read the first two stanzas. ആദ്യത്തെ രണ്ട് stanza വായിച്ചേ.
First, you have to unmute yourself. Okay, read. Little brown sea, round and sound. Here I put you in the ground. You can sleep, baby cartoon. Then I will tell you what to do. You must go some downward route. Then some tiny upward shoot. From those green shoot for a sheep. Shoot on those come from healthy leaf. Healthy leaves. Okay, very good. Then next. Rishikesh, unmute yourself, then read the lesson. First two stanzas. Unmute yourself. Okay, read. Little brown seed, little brown seed, round and sound. Here I put you in the ground. You can sleep a week or two. Then I will tell you what to do. You must grow some downward roots, then some tiny upward shoots. From those green shoots, folded cheese from soon must come some healthy leaves. Okay. Then next. Srihari. Rishikesh, mute. Mute yourself. Little brown seed. Little brown seed, round and sound. Here I put you in the ground. You can sleep a week or two. Then I will tell you what to do. You must grow some Downward roots. downward roots, then some Tiny tiny upward shoots. shoot, then some tiny from Those green shoots folded is is sun soon must come some healthy leaves. leaves. When Madhi Mone, Madhi. Okay, then. Next stanza. Next stanza. When the leaves have time to grow, when the leaves have time to grow. ഇല വളരാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ലീവ്സ് വരാൻ സമയമാവുമ്പോൾ
when the leaves have time to grow. Leaves വരാൻ സമയമാകുമ്പോൾ next a bunch of buds must show. Buds എന്താ? buds 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 എന്താടോ? ഫാത്തിമ മെഹ്റിൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ബഡ്സ് ആരാ പറയാ ബഡ്സിന്റെ മീനിങ്? എന്താ മന്ന? ബഡ്സ് മീൻസ് വാട്ട്? ബഡ്സ് പഠിച്ചതല്ലേ ഇതൊക്കെ? മൊട്ടാണല്ലേ? മൊട്ട ഇടുന്ന നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ബഡ്സ് എന്ന് പറയാ. ഓക്കെ. when the leaves have time to grow, ഇല വളരാൻ വേണ്ടി ലീവ്സ് വരാൻ സമയമാകുമ്പോ next a bunch of buds must show. എന്ത് വരും? പൂ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ എന്താ വരിക? മൊട്ടിടണം അല്ലേ? you must show. next a bunch of buds must show. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ബഞ്ച് അല്ലേ? ഒരു കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ബഞ്ച് എന്ന് പറയാ. നീ കുറച്ച് മൊട്ടുകൾ കാണിക്കുക. മൊട്ടുകള് കാണിക്കുക. എവിടെ? ചെടിയില് അല്ലേ? when leaves have time to grow, next a bunch of buds must show. അതിന്റെ വളർച്ചയിന് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കണം? മൊട്ടിടുന്നതായിരിക്കണം അല്ലേ? പൂ പിടിക്കണ്ടേ? ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവണ്ടേ പ്ലാന്റില്, ചെടിയില്? അതിനുവേണ്ടി എന്തിടണം? മൊട്ടിടണം. next a bunch of buds must show. last of all എന്നിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം എന്താണ്? last of all the buds must spread into blossoms white or red. Before that, okay, listen here. next a bunch of buds must show. last of all അതിന്റെ അവസാനം എന്താണ്? ആ പ്ലാന്റിന്റെ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ അവസാനം എന്താണ്? ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ലെവല് അല്ലേ? last of all the buds must spread into blossoms white or red. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണം? ആ മൊട്ടുകളിൽ ആ ബഡ്സ് ഒക്കെ എന്താവണം? പൂക്കളായി വിടരണം അല്ലേ? വൈറ്റും റെഡും അല്ലെ? വെള്ളയും ചുവപ്പും കളറുള്ള നല്ല പൂക്കളായിട്ട് ആ മൊട്ടുകൾ എന്താവണം? സ്പ്രെഡ് ആവണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഒരു വിത്തിൽ നിന്നും പ്ലാന്റ് ആയി അല്ലേ? വേരുകൾ വന്ന് ഡൗൺവേർഡ് റൂട്ട്സ് വന്ന് അപ്വേർഡ് പ്ലാന്റ് വന്ന് ലീവ്സ് വന്ന് ബഡ്സ് വന്നു, ലാസ്റ്റ് എന്ത് വന്നു? ഫ്ലവേഴ്സും വന്നു അല്ലേ? ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ വളർച്ചയായില്ലേ? the growth of a plant from the beginning is this poem. okay, poem എന്താണ്? തുടക്കം മുതൽ അല്ലേ? ഒരു സീഡിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ poem. there seed I have done my best. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. there seed വിത്തിനോടാണ് പറയുന്നത്. there seed I have done my best. ഞാൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. please to grow and do the rest. please to grow. നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ വളരുക അല്ലേ? നീ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വളരുക. please to grow and do the rest. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീ ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നീ ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ച മണ്ണിനടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കോളൂ അല്ലേ? ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ച മണ്ണിനടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നീ ഡൗൺവേർഡ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് അതിന് ശേഷം വളരുക. പിന്നെ അപ്വേർഡ് ടൈനി അപ്വേർഡ് ഷൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വളരുക. ലീവ്സ് വരിക, ബഡ്സ് ഷോ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് 2 ലൈൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? there seed. സീഡിനോട് പറയുന്നത് there seed I have done my best. ഞാൻ എന്റെ ബെസ്റ്റ് എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. please to grow. നീ ഒന്ന് വളരൂ. ആ കുട്ടി പറയാണ് please to grow. നീ ഒന്ന് വളരൂ. and do the rest. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് നീ ചെയ്ത് വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടി ആ സീഡിനോട് കുട്ടി പറയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയം. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം. എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വായിക്കണേ. ലിറ്റിൽ ബ്രൗൺ സീഡ് round and sound. Here I put you in the ground. Here I put you
in the ground. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം വായിക്കാനല്ല, എല്ലാവരും ചേർത്ത് വായിച്ചേ. You can sleep a week or 2. Then I will tell you what to do. You must grow some downward roots. Then some tiny upward shoots. From those green shoots, folded sheaves. Soon must come some healthy leaves. When the leaves, Christy, read. When the leaves have time to grow, next a bunch of buds must show. Last of all, the buds must spread. Read. The buds must spread into blossoms, white or red. ഋഷികേശ് വായിക്കുന്നില്ലേ? Their seed. I have done my best. Please to grow and do the rest. Okay, that's enough for today. Next class la nannayittu vaayikkan padhichu varia. Endengilum doubt undengil next class la choikka. Okay, shall we wind up? Shall we wind up the class? Okay, bye.